ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਕ ਬਾय ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। और इस दे बारे गलबात करने सारे नाल कुछ खास मेहमान भी मौजूद ने। तो सब तो पहला स्वागत करते हैं जी विशाल गुप्ता जी का, जो कि रीजनल आइल्स डायरैक्टर ने साउथ एशियन आइल्स शेयर सर्विसेज। बहुत बहुत स्वागत है जी। और इंद्रप्रीत जी का स्वागत करते हैं एसोसीएट डायरैक्टर आइल्स ऑपरेशन नॉर्थ इंडिया एंड आइल्स एडमिनिस्ट्रेटर। सो बहुत बहुत जी आया जी। सो अज की गलबात का सिलसिला शुरू करने तो पहला एक ये भी अपने दर्शकों को दिखा लें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है एवीसी। और विशाल जी तुहाडे तो गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिहड़े ने बाहर जाते हैं, बड़े इच्छुक रहंदे ने। सो आइल्स रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहिंदी है। सो किन्ने बैंड्स की रिक्वायरमेंट रहिंदी है टू गो एंड स्टडी या उत्थे माइग्रेट करना होवे तां? देखो आइल्स बैंड का जितों तक है कि वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट आइल्स बैंड बिकॉज हैवी कंट्री हैज़ देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। सो हर कंट्री की आपकी रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, इमीग्रेशन वास्ते भी रिक्वायरमेंट अड रही है। तो मैं की सुजैसट कराँगा कैंडिडेट नूं कि जिहड़ी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो एस्पायर कर रहे हैं वो अपना पता करन उत्थे किन्नी बैंड स्कोर है। साडे कंसलटेंट्स नूं मिल के भी गलबात कर सकते हैं तो अपने आप जरा जो पता करन कि किन्नी रिक्वायरमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी की या कंट्री की, उस हिसाब नाल ये रिक्वायरमेंट तय होंदी है बिकॉज इट आल्सो कीप्स चेंजिंग ओवर द टाइम। ओके। सो इंद्रप्रीत जी किहड़ियां प्रोफेशनल बॉडीज़ ने जिहड़ियां कि आइल्स दे स्कोर्स नूं एक्सेप्ट करदियां ने? जी देखा जाए तो जी कोई प्रोफेशनल बॉडीज़ बची नहीं है कि जी नहीं करती। ओके। 140 कंट्रियां च असी मौजूद है जिन्होंने एक्सैप्ट किया जाता है। 11,000 ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड जिन्हें इनू ट्रू इंਡੀਕੇਟਰ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल मंगना जाता जो टेस्टिंग करते हैं असी। तो इसके अलावा जिन्हें भी थोड़े प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, थोड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, इमीग्रेशन एजेंसीज़ ने लाइक ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, US, UK, ये सब इसकी वैलिडिटी मानते हैं, आइल्स की टेस्टिंग मानते हैं। ओके। सो विशाल जी तुहानूं लगता है कि जी आइल्स है ये प्रेफर्ड लैंग्वेज टेस्ट है? जी एब्सोल्युटली जिवें इंदर जी ने तुहानूं दस्सिया कि 11,000 रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस जिहड़ियां है इनू एक्सेप्ट करदियां ने। मैं कोई भी कंट्री नहीं है जिहड़ी इनू मतलब डिनाई करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। और कैंडीडेट्स तुसी जे इंडिया च भी देखोगे तो मतलब मेजर मार्केट च जो है वो आइल्स का ही है। और आइल्स इज़ द ओनली लार्जेस्ट टेस्ट इन द वर्ल्ड। इनू गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है और इसे करके कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड वेल बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल द कंट्रीज़। जी। सो इंद्रप्रीत जी किथे जिहड़े आइल्स दे टेस्ट कैंडीडेट जिहड़े ने वो जाके दे सकते हैं? जी पूरे भारत वर्ष च साडे कोल 74 शहर है जिस च असी आइल्स के पेपर करवाने हैं। इस 74 शहरों विचों 21 शहर ऐसे ने जिस च असी ऑफर करते हैं बच्चों नूं पेपर बेस एज वैल एज कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स टेस्ट। तो जे कल्ले आप पंजाब की गल करिए तो उससे 19 सेंटर अपने हैगे आ पंजाब च जिथे जाके बच्चा अपना टेस्ट दे सकता है। बिल्कुल। सो विशाल जी क्योंकि आइल्स मोस्टली जिहड़ा है दिता जाता है और प्रेफरेबली हर जगह तुसीं जिस तरह दस्सिया कि अप्रूव भी है, लेकिन इस तो अलावा होर किहड़ियां प्रोफिशिएंसी जिहड़े टेस्ट ने इस लई? सी मैं टेस्ट तो बथेरे नहीं लेकिन जो आइल्स का टेस्ट है ये जिदा मैं तुहानूं कहा कि फुली रिकॉग्नाइज्ड है। अज की डेट ये कैंडीडेट नूं मल्टीपल चॉइसिस दिंदा है कि कैंडीडेट इफ वांट टू एसपायरिंग टू गो ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, वेयर एवर, ये इको टेस्ट नाल उहदा काम हो जाता है। तो मैनूं नहीं लगता हाले कोई ऐसा टेस्ट है जिन्हों मतलब इन्नी रिकॉग्निशन मिली है कि वो टेस्ट दे के आदमी कितने भी जा सकता है। सो मेजर डिफरेंस है कि हर पासे जिहड़ा सब तो ज़्यादा एप्लीकेबल है आइल्स? हाँ जे डिफरेंस के हिसाब नाल पुछो तो तुसीं बिल्कुल यही है जी। मेजर डिफरेंस है कि ये तुहानूं वी से दैट इट ओपन्स द डोर फॉर यू अक्रॉस द ग्लोब। तो तुसीं किते भी जा सकते हो, पर जे तुसीं कोई होर टेस्ट लेने हो तो तुहानूं मल्टीपल चॉइस नहीं मिलदियां वे तुसीं किते भी जाना है तो जा सकते हो। राइट। सो इंद्रप्रीत जी क्योंकि कई बार असीं देखते हैं बहुत सारे जिहड़े बाहर जाना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स आइल्स के एग्जाम्स देंदे ने, टेस्ट देंदे ने, क्या ये बेनीफिशियल है? नहीं, इन माई ओपीनियन इट वुड बी प्रूडेंट एंड बेनीफिट ओनली इफ दे विल प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम, ना कि बार बार टेस्ट देने तो कुछ होंदा हैगा। ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और जी कहावत हैगी है वो आपां नूं यही दर्शांदी हैगी है द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू get anything from anything out of anything। तो इस वास्ते वो बहुत जरूरी हैगा।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਸ ਸਭ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਲਗਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ IDP ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ IELTS ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ IDP ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਫਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਫਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ IELTS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਬੈਟਰ। ਇਸੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ IELTS ਟੈਸਟ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਵਨਿਊ ਫॉर ਮੀ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। So better, you focus on reading and writing and look at your parents, and their aspirations also। और कोई नहीं रोक सकता, जिਵੇਂ इंदर जी ने कहा ये इंग्लिश ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ IELTS ਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਓਕੇ, IDP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। कि कैंडिडेट शुड हैव ए वेरी मिनिमल ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स जब वो टेस्ट देना चाहता है। तो जिवें इंदर जी ने कहा सी 73 ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 23+11 34 ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤੇ ਕਦੇ 6 ਤੇ ਕਦੇ 8 ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So that is the only difference. That's a plus point, and we are trying to reach as near to the candidate. Okay. ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਊਮਰਸ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਟੈਸਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਈਜ਼ੀਨੈਸ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬੈਂਡ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੌਖਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਜ਼ੋਨਸ। ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ IELTS ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਟਾਈਮ ਔਰ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਪ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ, ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 70 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਐਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਖੋਪ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਔਰ ਨੈਵਰ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਰਾਦਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੈਲ। only thing is prepare well and nobody can stop you going from abroad। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨਟੂ ਇਟ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਸਕੋਰ ਹਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਲਸ VCS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਸੀ VCS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ VCS ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ VCS ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਵੇਅਰ ਇਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ candidate is alone in that room from a COVID perspective as well. There are no 2 people talking to each other. So examiner is on the computer and the candidate is also on the computer, but still talking to the human. Okay. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਟੱਚ ਐਂਡ ਫੀਲ ਫੈਕਟਰ, ਔਰ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੈਟ ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਦ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਟੇਕ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਗਿਵ ਅਵਾਰਡਸ ਯੂ ਦ ਸਕੋਰਸ, ਨਾਟ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਆਇਲਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ 2 ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਲਸ obviously preferred test ਹੈ all across the globe. It is the largest test and with gold standard and high protocols. ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਬਾਈ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਟੈਕ ਸੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਦੇ ਗੋ ਅਬਰੋਡ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੀ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?
ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਡੂਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਰੂਵਲਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਾ ਤੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੀਪ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਂ CD ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CD ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ IDP ਨੇ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਟੇਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈਗੇ ਆ IELTS ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਜੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ IELTS ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵੇ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ IELTS ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਊਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਵਾਟਸ ਨਿਊ ਇਨ IELTS ਇਸ ਵੇਲੇ आई थिंक कोविड ने सारा कुछ न्यू कर ही दिता जी वैसे भी तो बट न्यू एवोल्यूशन आ रहे हैं जिवें इंदर ने कहा साढ़े को स्टडी मटीरियल हले है जो वैबसाइट पर अपलोड होता है कंटेंट हुण आने वाले टाइम पर तुसीं देखोगे कि देयर विल बी अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन द IELTS वैबसाइट नवी लुक एंड फील होएगी कैंडिडेट्स को कैंडिडेट विल गेट मोर ऑप्शनस टू हैव द स्टडी मटीरियल कैंडिडेट नूं प्रोग्रेस चेक ओदी जे करना चाहते हैं वो भी असीं लेके आ रहे हैं तो प्रोग्रेस चेक का मतलब ये है भी जो कैंडिडेट टैसट देने तो पहला कोई आपका पेपर दे के असैसमेंट करना चाहता है भी मैं कित्थे खड़ा है मेरे किन्ने बैंड स्कोर के लैवल पर मैं पहुँचे हैं कि क्या मैं आपका पेपर देवां या ना देवां वो भी आ रहा है और असीं ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि IELTS फ्रॉम होम टेस्ट वो तो बड़ा एग्रेसिव पार्टनर लेवल पे काम चल रहा है तो वेरी सून यू नो दैट वील हैव दोज अनाउंसमेंट्स कमिंग इन सो देयर इज लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग इन ऑन IELTS यू नो अक्रॉस द ग्लोब उम्मीद करते हैं कि छेती होर रेवोल्यूशन आएगी होर किसी सहूलत जेड़ी है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे ने बहुत सारे जे लोग जेडे माइग्रेट करके जाना चाहते हैं सो IELTS जेड़ा है लगातार सब तो बड़ा पहला स्टेप आई थिंक IELTS ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਬੈਂਡ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਲੋਕ IELTS ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜੀ IDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ IELTSIDPindia.com 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟੈਸਟ ਬਿਟਵੀਨ CDPB ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਹੋਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ IDP ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਫਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ अपनी कैपेसिटी ਉਹਦਾ बैकग्राउंड ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਜ਼ whenever they go to any coaching institute or even if they do by themselves ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ where do I stand ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਬੈਂਡ 5 ਬੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IELTS ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸਡਨਲੀ ਗੈਟ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਦੈਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੋ ਔਰ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਐਡ ਔਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, है ना। तो ये तो you will have to get involved. They have many students जिन्हें उन्होंने कैंडिडेट्स है जिन्हें उन्होंने पढ़ाना है, पर तुसी भी खुशी बनना है क्योंकि ये ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਆਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀਡੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਕ ਬਾਈ IDP ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।